जी आयां नूं प्यारे विद्यार्थियों, पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड की 8वीं क्लास की इंग्लिश की किताब इंग्लिश रीडर उसका पोएम सैक्शन विच पहला लैसन पोएम 1 जिसका सिरलेख है ट्रू ग्रोथ अर्थात असल विकास। उस पोएम की जो उल्था है तर्जमा है ट्रांसलेशन रीडिंग मतलब असी पहले वीडियो कर चुके हाँ। तो आओ इस वीडियो विच उस लैसन के नाल जुड़िया जो टैक्सचुअल कॉम्प्रीहेंशन अर्थात जो चीज़ पढ़ी है वो समझ सानू किन्नी आई है वो बारे जो एक्सरसाइज है उन्होंने असी करिए। सो अपनी नोटबुक ले लो तो नाल पेन ले लो। तो अगे बढ़न तो पहले मैं तुम्हें चेता करा दूँ प्यारे विद्यार्थियों कि इसी चैनल के उत्ते तुहाडी 8th क्लास की मैथ की जी बुक है वो सारे नोट्स अलग प्लेलिस्ट करके बना चुके हैं बनाए जा चुके हैं। तो उस प्लेलिस्ट का नाम है 8th मैथ नोट्स। तो वो जी एक्सरसाइज है वो सारे सवाल हल करके समझा के वीडियो बना के वो भी पाए जा चुके हैं। वो प्लेलिस्ट का नाम है 8th मैथ। सो तुसी वो प्लेलिस्ट ते जाके उसका लाहा भी ले सकते हो। सो आओ शुरू करिए। ओके, यदा पहला पार्ट है प्यारे बच्चों कॉम्प्रीहेंशन का मतलब कॉम्प्रीहेंड होंगे बच्चों समझना। ठीक है, कॉम्प्रीहेंड एक होंगे रीड मैंने पढ़ लेना, कॉम्प्रीहेंड होंगे समझना जिन्होंने बुझना, तो कॉम्प्रीहेंशन मैंने समझ। ठीक है, सो बिलो इज़ गिवन हेठ दिता होया है। गिवन बिलो इज़ गिवन मैंने थले दिता होया है कि दी सेंट्रल आइडिया तुसी है एक शब्द जोड़ है इनू याद कर लो। सेंट्रल माइंड का आइडिया का मतलब होंदा है केंद्री भाव ऑफ दी पोएम। थले कविता का केंद्री भाव दिता होया है। चूज चुनो आ सूटेबल वर्ड ढुकवां शब्द फ्रॉम दी बॉक्स डब्बे विचों टू फिल इन ईच ब्लैंक हर एक खाली स्थान विच भरन लई डब्बे विचों ढुकवां शब्द चुनो। तो यह शब्द जड़े ने वो डब्बे विच दिते हैं तुहाडी किताब च, मैं इहदा बोल्ड करके लिख दिते हैं। ठीक है जी, हुण तुहाडे कोल खाली स्थान पे ने वीडियो अगे मैं तुहानूं हल नहीं दिखा रहा, तुसी वीडियो पॉज कर दो तो वो सारे जिहड़े शब्द ने इन्हां चों चुन के जो तर्जमा मैं किया है तुसी उहनूं सुन के चंगी तरह समझ लिया है। तो थोड़ा जिहा समा ला के तुसी वो खाली स्थान आप भरन की कोशिश करो, वह यतन करो। ठीक है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-7 मिनट ला लो। तो फिर अगे जाके वीडियो को कंटिन्यू करो तो अपने जवाबों का मिलान कर लो। यू कैन मैच योर आंसरस। ठीक है, सो आओ अगे चलिए। सो बड़ा सौखा है। यह देखो शब्द मैं तुम्हें थोड़ा मतलब दस देना। डीप मैंने डूंगा, ओनली मैंने सिर्फ केवल, बैटर मैंने जब दो का तुलना की जाए एक दूजे तो वधिया हो तो कहने दिस इज़ बैटर दैन दैट। यूजलैस का मतलब होंगे व्यर्थ बेकार। ठीक है, ब्यूटी का मतलब होंगे सुहप्पन। ब्यूटीफुल का मतलब होंगे सोहना। सो ब्यूटी का मतलब है सुहप्पन। 100 का मतलब है 100। मैजर्स का मतलब है माप या प्रमाण या जतन या कदम। ठीक है, तो परफेक्शन का मतलब है संपूर्णता। ठीक है, सो आओ असी यह शब्द जड़े ने हुण खाली स्थान विच भरांगे। देखो दिस पोएम हैज़ अ डीप मीनिंग मैंने अर्थ, डीप मैंने डूंगा। इस कविता का इस कविता विच डूंगे अर्थ हैं। ठीक है, इन इट ये दी पोएट सेज कवि कहता है दैट के आ शॉर्ट लाइफ ऑफ ब्यूटी कि सुहप्पन दी छोटी जिंदगी एंड परफेक्शन संपूर्णता दी अर्थात सुहप्पन अते संपूर्णता वाली छोटी जिंदगी इज़ फार बैटर किते ज़्यादा चंगी है किहदे नालों दैन आ लॉन्ग बट यूजलैस लाइफ। उस लंबी जिंदगी नालों जिहड़ी व्यर्थ है जिहदे विच कोई सार्थक काम नहीं किया, जिहड़ी अर्थहीन है बेकार है निकम्मी है। सो छोटी जिंदगी जो सुहप्पन वाली है, जिहड़ी सुहप्पन है जिहड़ी संपूर्णता है वो लंबी गुजारी हुई जिंदगी जिहदे विच कोई सार्थक काम ना किया गया होवे उहदे नालों किते ज़्यादा वधिया है।
ਹੁਣ इन एन ओक लिव्स फॉर 300 ईयर्स। ओक का जो पेड़ है, रुख है, वो कहते 300 साल जिउंदा है, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 300 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਟ ਲਾਸਟ, ਅੰਤ ਨੂੰ, ਇਟ ਫਾਲਸ ਡਾਊਨ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਕੇ? ਐਜ਼ ਅ ਲੀਫਲੈਸ। ਲੀਫਲੈਸ ਮੈਨੇ ਪੱਤੀ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਗੰਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਡ। ਲੀਫ ਮੈਨੇ ਪੱਤੀ, ਲੈਸ ਮੈਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪੱਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਆ ਲੀਫਲੈਸ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਲੈਸ, ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਮੈਨੇ ਵਿਅਰਥ, ਬੇਕਾਰ। ਲੌਗ ਆਫ ਵੁੱਡ, ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੁੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ, ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੋ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ। ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵੀ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਲਈਏ, ਆ ਲਿਲੀ ਲਿਵਸ ਫॉर ਓਨਲੀ ਅ ਡੇ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਲਾਈਫ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਟ ਲਿਵਸ ਅ ਲਾਈਫ ਆਫ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ, ਪਰ ਉਹ ਲਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਵਸ ਮੈਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਮੈਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਆਫ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ, ਅਰਥਾਤ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਗਿਵਸ ਜੋਏ, ਗਿਵ ਮੈਨੇ ਦੇਣਾ, ਗਿਵਸ ਮੈਨੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋਏ ਮੈਨੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ, ਖੇੜਾ। ਟੂ ਦੀ ਬੀਹੋਲਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਰੀਝ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਸੀ ਮੈਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੀਹੋਲਡ ਮੈਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਹੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਰੀਝ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੀਹੋਲਡਰ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੀ ਪੋਇਟ ਸੇਜ਼, ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਕਿ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਲਾਈਫ ਆਫ ਅ ਲਿਲੀ, ਲਿਲੀ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਜ਼ ਫਾਰ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਦੀ ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਆਫ ਐਨ ਓਕ। ਇਹ ਲਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਫਾਰ ਬੈਟਰ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਉਸ ਓਕ ਦੇ ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਕੈਨ ਬੀ ਪਰਫੈਕਟ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਜ਼ਰਸ ਆਲਸੋ, ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਛੋਟੇ ਮਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਛੋਟੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਛੋਟੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਰਥਾਤ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਨਮਿਆ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਨਮਿਆ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਬੜੇ ਬਖੇੜੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਖੌਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਗੁਰਸਬਦ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਤ ਜਨਮ ਨੇ ਪੁੱਛੀਏ ਸੱਚ ਕਰ ਲਿਓ ਬਤਾਏ, ਸਾ ਜਾਤ ਸਾ ਪਤ ਹੈ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਬੰਦਾ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਟ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਮਣ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਖੱਤਰੀ ਹੈਗਾ, ਖੁਖਰੈਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਨਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਤੋਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨੀ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਠਾਠ ਬਾਠ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬੜੇ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੂਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਭਲੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਸ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਗੂਦੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਰੇਸ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਹਰ ਰੇਸ਼ਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਰੇਸ਼ਮ, ਅੰਦਰ ਦਇਆ, ਕੋਮਲਤਾ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਓ
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਜਗਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨੇ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿੱਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਸੁਹੱਪਣ ਵੰਡਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਾੜਤ ਕਿਵੇਂ ਘੜਾਂ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣੇ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਥਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਢੁਕਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਸੂਟੇਬਲ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਫਿਰ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਲਾਸਟ 2 ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਦੀ ਪੋਇਮ। ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਨ ਸਮਾਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਸ ਵੀ ਜਸਟ ਬਿਊਟੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਜ਼ਰਸ ਲਾਈਫ ਮੇ ਪਰਫੈਕਟ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਦੀ ਲਾਸਟ 2 ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਦੀ ਪੋਇਮ ਟੈਲ ਅਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਿਊਟੀ ਕੈਨ ਬੀ ਸੀਨ ਇਨ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਆਰਡੀਨਰੀ ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ਇਵੈਂਟਸ ਅਰਾਊਂਡ ਅਸ। ਅਰਥਾਤ ਸੁਹੱਪਣ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚੋਂ, ਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਕੋਠੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਬੇਜਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਚੋਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਪਾਰਕ ਜਾਓ, ਗਾਰਡਨ ਜਾਓ, ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੰਵਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਗੁੰਜਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਬੱਦਲਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਤਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਏਸੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰਲੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੋਤਲਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਰਿੜਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਜਾਨ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਹੱਪਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਡ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਬਟ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਫਾਰ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਲੌਂਗ ਐਂਡ ਵਰਥਲੈਸ ਲਾਈਫ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਰ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਰਥਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅਰਥਾਤ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਸੌਂ ਲਈਏ, ਖਾ ਲਈਏ ਪੀ ਲਈਏ, ਸੌਂ ਲਈਏ, ਖਾ ਲਈਏ ਪੀ ਲਈਏ, ਸੌਂ ਲਈਏ। ਵੀ ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਵੀ ਦਿਨ ਤੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਗਵਾਤਾ, ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਗਵਾਤੀ, ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਜਨਮ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ। ਸੋ ਐਂਡ ਅ ਸ਼ਾਰਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਫਾਰ ਬੈਟਰ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਦੈਨ ਲੌਂਗ ਐਂਡ ਵਰਥਲੈਸ ਲਾਈਫ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੰਬੀ ਹੈ
ਪਰ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਵਰਥਲੈਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮੁੱਲ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਚੰਗੇ ਚਾਹੇ ਮੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਹੰਸੂ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਲਾਮੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ 100 ਸਾਲ ਜੀਵੇ, ਹੈ ਨਾ, 125 ਸਾਲ ਜੀਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 7 ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ, ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਵੀ ਨੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ, ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ, ਅਰਥਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੁਝੀਏ। ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਸੋਈਏ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਸੋਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀਏ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠੀਏ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂਘ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਸੌਂ ਕੇ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ, TV ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਰੂ ਗਰੋਥ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ ਪਾਰਟ 3। ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਇਨ ਦੀ ਪੋਇਮ ਆਲ ਦੀ ਰਾਈਮਿੰਗ ਪੇਅਰਸ। ਪੇਅਰ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਜੋੜਾ, ਰਾਈਮਿੰਗ ਪੇਅਰ ਤੁਕਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ, ਆਫ ਵਰਡਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ, ਐਜ਼ ਟਰੀ ਐਂਡ ਬੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਤੁਕਬੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਲੈਅ ਵੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਇਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਟਰੀ ਬੀ। ਸੋ ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਦ ਰਾਈਮਿੰਗ ਪੇਅਰਸ ਆਫ ਵਰਡਸ ਇਨ ਦ ਪੋਇਮ ਆਰ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਰਾਈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਾਈਮਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਈਅਰਸ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸੀਅਰ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਲਦਾ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਈਅਰਸ, ਹੈਗਾ ਸੀਅਰ, ਹੈਗਾ ਡੇ, ਹੈਗਾ ਮੇ, ਹੈਗਾ ਨਾਈਟ, ਹੈਗਾ ਲਾਈਟ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਰਲਦਾ। ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹੈਗਾ ਬੀ। ਸੋ ਇਹ 4 ਜੋੜੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਟ ਟਰੂ, ਟੀ ਕਰਕੇ, ਟਰੀ ਮੀਨਸ ਟਰੂ, ਸਹੀ, ਸੱਚ, ਔਰ ਫਾਲਸ, ਗਲਤ, ਝੂਠ, ਐਫ, ਅਗੇਂਸਟ ਈਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਹਰੇਕ ਕਥਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਹਰੇਕ ਕਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੂ ਔਰ ਫਾਲਸ ਲਿਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਕਥਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਕਥਨ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਥਨ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਸੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਟੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਟਰੂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਥਨ ਗਲਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਐਫ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਫਾਲਸ। ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਥਨ ਨੇ ਇਹ ਲੈਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੇਸਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਬੀ ਪਰਫੈਕਟ ਵਨ ਮਸਟ ਹੈਵ ਅ ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ। ਇਹ ਕਥਨ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਾਲੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਓਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀ ਹੈ ਉਹ 300 ਸਾਲ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਪੱਤੀਆਂ ਗਵਾ ਕੇ, ਸੁੱਕ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬੇਰਸਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੁੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਫਾਲਸ, ਐਫ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨ ਓਕ ਟਰੀ ਲਿਵਸ ਫॉर 300 ਈਅਰਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਵੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਕ ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਟ ਲਿਵਸ ਫॉर 300 ਈਅਰਸ, 300 ਸਾਲ ਲਈ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਟਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ, ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੇਕ ਅ ਮੈਨ ਗ੍ਰੇਟ। ਸਿਰਫ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ।
ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਮਹਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਰੂ ਟੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਰੀਅਲ ਬਿਊਟੀ। ਬਿਊਟੀ ਮੈਨੇ ਸੁਹੱਪਣ, ਰੀਅਲ ਮੈਨੇ ਅਸਲੀ। ਸੋ ਰੀਅਲ ਬਿਊਟੀ ਮੈਨੇ ਅਸਲੀ ਸੁਹੱਪਣ। ਕੈਂਟ, ਕੈਂਟ ਮੈਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨ ਨੋਟ। ਇਹ ਕੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕੈਨ ਨੋਟ ਦਾ। ਸੋ ਕੈਂਟ ਨਾਲ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਸੀਨ। ਅਸਲੀ ਸੁਹੱਪਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਨ ਸਮੌਲ ਸਾਈਜ਼ਡ ਆਬਜੈਕਟਸ। ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਹੱਪਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਓਕ ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ ਬਲਕ, ਉਹਨੇ ਵਰਡ ਕੀਤਾ ਇਨ ਬਲਕ, ਬਲਕ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਲਿੱਲੀ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਥਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਸੁਹੱਪਣ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸੁਹੱਪਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੂੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਮੋੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਿਤਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀੜੀਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਖੀਲ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕਣੇ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹੱਪਣ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਹੱਪਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਰੀਅਲ ਬਿਊਟੀ ਕੈਨਟ ਬੀ ਸੀਨ ਇਨ ਸਮॉल ਸਾਈਜ਼ ਆਬਜੈਕਟਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸੀਨ ਇਨ ਸਮॉल ਸਾਈਜ਼ਡ ਆਬਜੈਕਟਸ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਸੀਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੈਟ ਮੈਟਰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੈਟਰਸ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ। ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੰਢਾਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੰਢਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ ਨੇ, ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਟਰੂ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪੋਇਮ ਸੀ। ਪੋਇਮ ਛੋਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਲੈਸਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ। ਜੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਹਨ ਜੋ 8ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ।